ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સયાજીગંજ વિસ્તારમાં થયેલ લાખો રૂપિયાની દાગીનાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલી રીઢા ઘરફોડિયા ચોરની ધરપકડ કરી છે. આરોપી મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને વડોદરા સહિત વિવિધ શહેરોમાં ચોરીના અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલ હોવાનું તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ સયાજીગંજ સ્થિત તસીદ કોમ્પ્લેક્સના ત્રીજા માળે આવેલા ફ્લેટમાં ગત 14મી જુલાઈના રોજ બપોરના સમયે તાળું તોડીને લોકર સહિતની ચોરી કરવામાં આવી હતી. આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચના પીઆઈ સંજય ગામેતી અને ડીજે ચુડાસમાની ટીમે શહેરના 300થી વધુ સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજનું વિશ્લેષણ કર્યું હતું. તપાસ દરમિયાન પંડ્યા બ્રિજ નજીકના સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ઓળખ કરી તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. પૂછપરછમાં આરોપીનું નામ અનિલ મસરી રાજભર હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે ઉત્તર પ્રદેશના જોનપુર જિલ્લાના બોદરી ગામનો રહેવાસી છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આરોપી સામે મુંબઈ, થાણે, પાલઘર, કર્ણાટક, બેલગામ તેમજ વડોદરામાં મળી કુલ 26 જેટલા ચોરીના ગુના નોંધાયેલ છે. આરોપી ખાસ કરીને દિવસ દરમિયાન બંધ મકાનોને નિશાન બનાવી ચોરી કરતો હતો. સયાજીગંજની ઘટનામાં આરોપી પહેલા લિફ્ટ મારફતે ઉપરના માળે પહોંચ્યો હતો. ત્યાં તક ન મળતા નીચે ઉતરતી વખતે ત્રીજા માળે બંધ ફ્લેટ જોઈ તાળું તોડીને અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ખાલી બોક્સમાં આખું લોકર મૂકી સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ચોરી થયેલા લોકરમાં અંદાજે 51 તોલા સોનાના દાગીના, જેની કિંમત આશરે 71 લાખ જેટલી હતી. આરોપીએ બાદમાં મુંબઈમાં લોકર તોડીને આશરે 20 તોલા દાગીના વેચી દીધા હોવાનું કબૂલ્યું છે. પોલીસે તેની પાસેથી બાકીના 31 તોલા સોનાના દાગીના કબજે કર્યા હતા અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન એ પણ સામે આવ્યું હતું કે આરોપી સીસીટીવી કેમેરાથી બચવા માટે સતત માસ્ક પહેરીને રાખતો હતો અને જ્યાં જમવા જતો ત્યાં પણ કેમેરા છે કે નહીં તેની ખાતરી કરતો હતો. તે થોડા દિવસ પહેલાં જ જેલમાંથી છૂટ્યો હતો અને અગાઉ વડોદરામાં ચોરી કરી હોવાથી ફરી શહેરને જ નિશાન બનાવવાનું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. इसमें ऐसा है कि 14/7/2026 को हमारे सयाजीगंज विस्तार में एक तासिद कॉम्प्लेक्स नाम की एक बिल्डिंग है, जिसके 3rd फ्लोर पे एक मकान में जो है उसका ताला तोड़ के और वहाँ से घरफोड़ की घटना को जो है अंजाम दिया गया था. तो उसमें जो विगत बाहर आई थी उसमें ऐसा था कि जो ओनर थे वो बाहर थे 2-3 दिन से, और एक लॉकर जो है एक आरोपी जो है लेके गया था, जिसमें लगभग 51 तोला सोना और 400 ग्राम जितनी चांदी की प्लेट और 40,000 जैसा रोकड़ा जो है सामने आया था कि इतना वो लॉकर के साथ ही उसको ले गया है. तो जैसे ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो एक्टिवेट हो गई. तो जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो हमें एक आदमी जो है वो आता हुआ दिखाई देता है, जिसने मास्क से अपना पूरा फेस जो है वो ढका हुआ है और कैप लगा रखा है. तो हमने जो है सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो देखने चालू किए, तो वो कहाँ से आया था, कहाँ गया, तो उसकी मूवमेंट को ट्रेस करते हुए हमने 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले. लेकिन वो जहाँ से भी आया, जहाँ भी वो रुका हुआ था, बाद में चोरी करने के बाद जब वो गया तो हर जगह पर उसने जो है मास्क और कैप जो है वो लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमें वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि उसको आइडेंटिफाई करना. वो जहाँ जहाँ खाने के लिए भी रुकता था तो वैसी जगह पे जो है रुकता था जहाँ पे होटल में या किसी ढाबे पे जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज ना हो. लेकिन हमने जो है टेक्निकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स के हिसाब से जब एक हमें बातमी ऐसी मिली कि ये शायद मुंबई से आया हो सकता है, तो हमने मुंबई में जो है अपनी टीम भेजी. तो रेलवे स्टेशन पे हमने कैमराज देखे तो वहाँ पर एक जगह पर ये जो है ट्रेन में बैठता हुआ दिखाई देता है. वहाँ पर इसका फेस हमें आइडेंटिफाई हो जाता है. फिर हमने रेलवे के रिकॉर्ड्स भी चेक किए तो इसका जो है नाम हमें मिल गया. इसका जो जब फेस और वो सब बाहर आया तो वो जो हमारी टीम है उसको ये पता चला कि ये पहले भी यहाँ पे वडोदरा शहर में जो है अरेस्ट हो चुका है सेम एमओ के साथ. पहले भी ये जब आया था तो इसने सेम घटना को अंजाम दिया था. दिन में ही घरफोड़ ये करता था और घरफोड़ करके वो चले जाता है. तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन मिला. उसके बाद जो है हमारी टीम जो है लगातार जो है इसको ढूंढने के लिए हमने बाहर दूसरे राज्यों में भी भेजी. हम यहाँ गुजरात में भी इसको कर रहे थे, तो लेकिन अभी फाइनली जो है हम इसको पकड़ने में जो है कामयाब रहे हैं. इसके पास से हमें जो है लगभग 30 तोला
सोना जैसा भी हमारे रिकवर हुआ है, तो टोटल 34 लाख जैसा हमारा अभी रिकवरी हुई है। कुछ अभी बाकी है जो अभी प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो उसमें वो रिकवरी आगे शायद हो जाएगी। अभी एज ऑफ नाउ इसकी 2 दिन की रिमांड भी जो है वो कोर्ट से हमें मिली है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन एनालिसिस और सीसीटीवी जो है, हमने 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हमने देखे हैं। इसको बैक ट्रेस करते हुए पहले हम भरूच की तरफ भी गए थे, फिर उसके बाद मुंबई से हमने जो है कैमराज देखे, फिर वो सब करते करते फाइनली ये 15-20 दिन से हम जो है लगातार इसके पीछे थे। अभी ये हमें मिला है। इसका जब हमने रिकॉर्ड फिर देखा, तो इसके ऊपर अलग अलग 26 गुना जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 4 गुना जो है वो वडोदरा शहर में भी रजिस्टर्ड हैं। और इसका एमओ सेम ही रहता है, ये मास्क लगा के आता है, दिन में जो है घर फोड़ करता है। अभी भी अगर देखें तो ये 10 दिन पहले ही जो है ये मुंबई की जेल से जो है अभी छूटा था, और जैसे ही छूटने के 10 दिन के अंदर ही इसने ये बड़ौदा में सयाजीगंज में जो घटना है उसको अंजाम दिया। अकेला है या फिर और नहीं, ये जो भी इसने किया है वो सब ये अकेला ही किया है। इसके साथ कोई दूसरा जो है व्यक्ति वो अभी इन्वॉल्व नहीं दिखाई दिया। कहाँ का रहने वाला है और कितनी उम्र और बैकग्राउंड क्या है इसका? ये जो है ओरिजिनली यूपी का रहने वाला है, लेकिन एज ऑफ नाउ ये मुंबई में रहता है। और इसके बैकग्राउंड में यही है कि ये पिछले 22 साल से, अगर इसके जो गुनाही इतिहास हम देखेंगे तो इसका पहला गुना जो है वो 2004 का है। तो तब से ये जो है लगातार मुंबई में ही, कम से कम इसके ऊपर जो है लगभग 15 से ज़्यादा गुना जो है वो मुंबई में ही रजिस्टर्ड हैं। 4 जैसा मैंने बताया कि वडोदरा में रजिस्टर्ड है। तो ये और कोई काम करता नहीं है पिछले 20 साल से, अगर देखें 20-22 साल से, तो वो यही इसका काम है कि दिन में सेम एमओ के साथ वो जो है घर फोड़ करता है। अभी पकड़ा गया नहीं, छूटेगा तो फिर चोरी करेंगे। अभी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से ना छूटे। सर, आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम है अनिल राजभर। अनिल राजभर। और सर, ये जो हाउस होते थे जहाँ पे ये चोरी करता था, वो आइडेंटिफाई कैसे करता था कि यहाँ पे सोना होगा या ऐसे? ये एक्चुअली जब हमने इसका पैटर्न देखा कि जब ये आ रहा था, तो ये पहले एक्चुअली एक दूसरी बिल्डिंग में गया था। तो वहाँ पे इसको इसके हिसाब से, क्योंकि ये जब इसने ये जिसमें अंजाम दिया ये घटना को, उसमें जब ये गया तो इसने देखा कि ये पहले 7th फ्लोर पे जाता है, लेकिन इसको कोई घर पे ताला लगा हुआ नहीं मिलता। जब ये वापस लौट रहा था तब इसने इस घर को आइडेंटिफाई किया कि इसमें ताला था। इससे पहले जिस बिल्डिंग में गया था वहाँ पे इसको कोई सूटेबल मकान ऐसा नहीं मिला जिसमें इसको जो है ये करना चाहिए। तो ये ऐसा बहुत रेकी के साथ नहीं आता था, ये आया और उसके बाद इसको जो पास में बिल्डिंग्स मिली उसके हिसाब से इसने देखा कि किसमें कर सकते हैं। सर, वहाँ जाता था तो वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह कोई रुकता नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा सोना अगर किसी घर में होता है तो वो ऑब्वियसली कोई बड़ा ही घर होगा। बात आपकी ठीक है, लेकिन आप मतलब बहुत सारी हमारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, इवन सीसीटीवी कैमराज भी नहीं है। तो इसके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो भी सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी RWAs हैं, तो वो जो है अगर हो पाए तो अब सिक्योरिटी गार्ड या फिर जो सिक्योरिटी कैमराज एटलीस्ट जो एग्जिट एंट्री पे जो है जो वो मेंशन मतलब ज़रूरी होना चाहिए। बाकी पुलिस तो अपना काम करती है, बट सिक्योरिटी गार्ड्स होगा तो प्रिवेंशन में जो है अपने को मदद। બરોડા ડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણીને લઈને છેલ્લા 4 મહિનાથી ચાલી રહેલા સસ્પેન્સનો અંત આવ્યો છે. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ યોજાયેલી ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાજપે ફરી એકવાર જૂના નેતૃત્વ ઉપર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. ચેરમેન તરીકે દિનેશ પટેલ ઉર્ફે દીનુ મામા અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે જીબી સોલંકીની વરણી કરવામાં આવતા રાજકીય અટકળોનો અંત આવ્યો છે. બરોડા ડેરીના નવા બોર્ડની રચના થયા બાદ ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની પસંદગીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો હતો. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ ચૂંટણી પ્રક્રિયાને ગતિ મળી અને લગભગ 4 મહિનાના વિલંબ બાદ આખરે ચૂંટણી યોજાઈ. ચૂંટણી પહેલાં ભાજપના તમામ 13 ડિરેક્ટરો વચ્ચે યોજાયેલી સેન્સ પ્રક્રિયામાં વર્તમાન ચેરમેન દિનેશ પટેલ અને વાઇસ ચેરમેન જીબી સોલંકીને ફરી જવાબદારી સોંપવાની એકમત ભલામણ કરવામાં આવી હતી. આ નિર્ણયને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ભાજપના આગેવાનો અને સંગઠનના પદાધિકારીઓનું પણ સમર્થન મળ્યું છે. દરમિયાન ચૂંટણી પહેલાં ઇન્ચાર્જ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ભાજપના 13માંથી 10 ડિરેક્ટરોને કારણદર્શક નોટિસ આપવામાં આવતા રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ હતી. પરિણામે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનના નામોમાં ફેરફાર થવાની અટકળો પણ તેજ બની હતી. જો કે આખરે ભાજપના હાઈકમાન્ડે સ્થાનિક ડિરેક્ટરોની લાગણીને પ્રાધાન્ય આપતા અગાઉના નેતૃત્વને જ યથાવત રાખવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.
સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ દિનેશ પટેલ ફરી ચેરમેન અને જીબી સોલંકી ફરી વાઇસ ચેરમેન તરીકે ચૂંટાયા છે. આ નિર્ણય સાથે બરોડા ડેરીની ચૂંટણીને લઈને ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતા અને રાજકીય ચર્ચાઓ ઉપર હાલ પૂરતો વિરામ મુકાયો છે. આ ડેરીની ચૂંટણી થઈ અને ચૂંટણીની અંદર પાર્ટીના વિચારધારાવાળા તમામ લોકોને ટિકિટ આપવામાં આવી અને તમામ લોકો જીત્યા બાદ જે જીતેલા ડિરેક્ટરો છે એમની સેન્સ પ્રક્રિયા થઈ, એમના વિચારો લીધા બાદ પ્રદેશથી જે નિર્ણય થયો એ નિર્ણયની અંદર ચેરમેન તરીકે દિનુ મામાનું નામ જાહેર થયું છે અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે જીવી સોલંકીનું નામ જાહેર કર્યું છે અને તેને સહજ સૌ લોકોએ વધાવી લીધું છે અને હવે ચૂંટણીની પ્રક્રિયા ઉપર ચાલુ થવા જઈ રહી છે. તો હવે આજે આ ડિરેક્ટરોને, ચૂંટાયેલા ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું, અભિનંદન પાઠવું છું. જે ગામના છેલ્લા વ્યક્તિને જે દૂધ ઉત્પાદકોને જે રીતના મદદ કરી રહ્યા છે એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી અને તેમના તરફથી વધુ ને વધુ એમને મદદ મળે, ફાયદો થાય એ પ્રકારનું કામ થશે એ જ અભ્યર્થના સાથે આજે હું વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગણેશ. આ નિર્ણય સર્વાનુમતે થયેલો છે અને સર્વાનુમતે જે સેન્સ પ્રક્રિયામાં નામ આવ્યું એ જ પ્રકારે પ્રદેશથી ચેરમેન દિનુ મામા અને વાઇસ ચેરમેન જીબી સોલંકીનું નામ આજે ડિક્લેર કર્યું છે. ત્યારે એમને આ ડેરી આગળ ઉપર જે સફળતા રીતે ચલાવી છે અને ડેરી દ્વારા જે ગામના અંત્યોદય જે વાત સાથે આ સરકાર ચાલી રહી છે અને છેલ્લા વ્યક્તિનું ઉત્થાન થાય, તેનું આર્થિક રીતે તેને મદદ મળે અને પગભર થાય, આત્મનિર્ભર થાય એ રીતના ડેરી કામ કરી છે. અને એ જ દિશાની અંદર આજે સહકારી મંત્રાલય પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા સ્થાપવામાં આવ્યું છે. મને માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ દ્વારા અનેક નિર્ણયો સરકાર દ્વારા સહકારથી સમૃદ્ધિની વાત સાથે તેઓ કરી રહ્યા છે. ત્યારે ડેરીને પણ ઓછામાં ઓછો પ્રશ્ન નડે, ઓછામાં ઓછા સરકારની દખલગીરી થાય અને વધુમાં વધુ ફાયદો ગ્રામ્યના છેલ્લા વ્યક્તિને મળે એ પ્રકારે ડેરી આગળ ઉપર કામ કરે. ફરી એક વખત રિપીટ થિયરી તો ફરી એક વખત અમારી પણ કામ કરવાની જે થિયરી છે એ અમે પણ રિપીટ કરીશું. ધારાસભ્યો નારાજ છે, આયા નથી કોઈ ધારાસભ્ય, ઘણા બધા ધારાસભ્યો એવા છે કે જેને ધારાસભ્યો નારાજ નથી, પણ ચૂંટણીની તારીખ નક્કી થાય તો ડિરેક્ટરે હાજર રહેવું જોઈએ અને ગાંધીનગરમાં મિટિંગ હોય અને જરૂરી મિટિંગ હોય ત્યારે ધારાસભ્ય શ્રી ગાંધીનગર પણ હાજર રહેવું પડે. મારા પર ફોન આવી ગયા બધાના, બધા બોર્ડની સાથે છે, કોઈ નારાજ નથી. બસ અમારા પર આક્ષેપો તમે જે કહો છો એ આક્ષેપોના જે પથ્થરો ફેંકવામાં આવે છે એ અમે બધા ભેગા કરી રાખ્યા છે. હવે એ જ પથ્થરોના પગથિયા બનાવીશું અને બરોડા ડેરીને ઉપર લઈ જવાનો પ્રયત્ન નોટિસ જે મળી છે એ નોટિસ ઓડિટ પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. ઓડિટ દરમિયાનમાં કોઈ ખામી જણાય તો એ ખામીઓનો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ કરવાની ઓડિટરની ફરજ છે અને સ્પેશિયલ ઓડિટર રિપોર્ટ કરે તો પછી એના આધાર ઉપર આ જે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ છે એના જે ઉપસ્થિત કરેલા મુદ્દા છે તેના અંગે કાર્યવાહી કેમ ન કરવી એની કારણદર્શક સૂચના આપવી એ જિલ્લા રજિસ્ટ્રારશ્રીનો અધિકાર છે ને ફરજ છે. એના ભાગરૂપે આ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. પોઝિટિવ ફેક્ટર તો એ છે કે છોટાઉદેપુર અને વડોદરા જિલ્લાના તમામ સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને અમારા ડેરીના ડિરેક્ટરશ્રીઓ તમામનો સૂર એક રહ્યો અને એને લઈ અને અમને પુનઃ રિપીટ કરવામાં આવ્યા. બધાની લાગણીને પ્રદેશ મોવડી મંડળે માન આપ્યું છે અને એ પ્રમાણે મેન્ડેટ આપ્યો છે. આપ સૌએ બરોડા ડેરીની ચૂંટણી જોઈ. ચૂંટણીમાં પણ એક તરફી જ રિઝલ્ટ બધે મળ્યા. 13 ડિરેક્ટર એકબીજાથી જોડેલા છે, બધાને હાથે રાખીને ચાલેલા. ક્યારે કોઈ દૂધ ઉત્પાદક કે દૂધ ઉપભોક્તાઓ જ્યારે અહીં કરવામાં કોઈને રસ ના હોય ત્યારે
પાર્ટીએ જે અમારી પર ભરોસો મૂકી અને રિપીટ કર્યા તે બદલ પાર્ટીના તમામ આગેવાનોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ડેરીના જે ડિરેક્ટરોની મંડળી પર 81ની નોટિસ આપી છે એનું શું થશે આગળ? એ કાયદાની પ્રક્રિયા પ્રમાણે કાયદો જવાબ અપાયો છે, કાયદો કાયમ માટે જવાબ આપે છે. એ વહીવટની અંદર નોટિસ આપલેનો એક જે શિરસ્તો છે એને વધારે મજબૂત કરશું કે જેથી ફરી નોટિસ ન થાય. આજે તમારી વરણી થઈ છે પણ ધારાસભ્યો નથી દેખાયા, તો આગામી અઢી વર્ષ ફરી આ જ પ્રક્રિયા રહેશે, વિવાદોથી ઘેરાઈ ડેરી? એવું કંઈ અમે તો માનતા જ નથી અને દર વખતે ચૂંટણીમાં કોઈ ધારાસભ્યની ઈચ્છા હોય તો આવે છે, બાકી આવે બધા એવું તો કંઈ હોતું જ નહીં. પણ અમે બધા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરોના આગેવાનો એ અમારી પર જે ભરોસો કરેલો છે ભરોસો મક્કમ રાખશું અને પાર્ટીને ક્યારેય અમારા કોમ વતી નીચું ના ચાલવું પડે એ રીતના કામ કરતા આવ્યા છે અને એ પ્રમાણે કામ હરી ઈચ્છા બળવાન આ તો નવું છે નહીં, 13 વર્ષથી ચલાવીએ છીએ. આજે મેં નીચે કેટલાક મિત્રોને આપણા મીડિયાને કીધું હતું કે પાર્ટીનો જેનો આદેશ આવશે, મેન્ડેટ આવશે એને અમે સ્વીકારવાના છે. ત્યારે તે ડિરેક્ટરોએ આગેવાનો સામે એમની જે લાગણી હતી એ લાગણીને પાર્ટીએ માન આપ્યું છે. એ બદલ બધાનો આભાર માનું છું. તમારા બધાને આભાર માનું છું. ધક્કામુક્કી ના કરો, પડાપડી ના કરો અને હારા કોમ મેં બધા ભેગા રહી સાચાને મદદ કરો. વડોદરા જિલ્લા પ્રભારી ડૉક્ટર ઋત્વિજ પટેલે પબ્લિક એક્ઝામિનેશન એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2026ને આવકારીને જણાવ્યું છે કે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ દેશના લાખો મહેનતુ વિદ્યાર્થીઓને ભવિષ્યને સુરક્ષિત બનાવવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ સુધારાત્મક બિલ પારિત કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સુધારા બાદ પરીક્ષા માફિયાઓ અને ગેરરીતિ કરનારાઓ સામે વધુ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વ્યક્તિગત રીતે પરીક્ષામાં ગેરરીતિ કરનારા માટે અગાઉ 3 થી 5 વર્ષ જેલ અને 10 લાખ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ હતી. હવે તેને વધારીને 5 થી 10 વર્ષની જેલ અને 50 લાખ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો કોઈ પરીક્ષા એજન્સી અથવા તો સર્વિસ પ્રોવાઈડર ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલ જણાશે તો અગાઉ 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ અને 4 વર્ષ સુધી પ્રતિબંધની જોગવાઈ હતી. હવે તેને વધારીને 5 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ અને 8 વર્ષ સુધી પ્રતિબંધની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો કોઈ સંસ્થાના મેનેજમેન્ટ અથવા તો જવાબદાર અધિકારીની સંડોવણી સાબિત થશે તો અગાઉ ઓછામાં ઓછી 3 વર્ષની જેલ અને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ હતી. હવે તેને વધારીને ઓછામાં ઓછી 5 વર્ષની જેલ અને 5 કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. પ્રશ્નપત્ર લીક જેવા સંગઠિત ગુનાઓ માટે અગાઉ ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષની જેલ અને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ હતી. હવે તેને વધારીને ઓછામાં ઓછા 7 વર્ષની જેલ અને 10 કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ડૉક્ટર ઋત્વિજ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ બિલમાં માત્ર સજાની જોગવાઈઓ કડક કરવામાં આવી નથી, પરંતુ આવા ગુનાઓની તપાસ માત્ર 2 મહિનામાં પૂર્ણ કરવાની સમય મર્યાદા, સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સની રચના, સ્પેશિયલ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ દ્વારા રોજબરોજ સુનાવણી તેમજ ચાર્જશીટ દાખલ થયા બાદ 3 મહિનામાં કેસનો નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. તેમણે અંતમાં જણાવ્યું હતું કે આ માત્ર સજા વધારવાનો કાયદો નથી, પરંતુ દેશના દરેક મહેનતુ વિદ્યાર્થીને એ વિશ્વાસ આપવાનો સંકલ્પ છે કે પરીક્ષામાં સફળતા હવે મહેનતના આધારે મળશે, ગેરરીતિના આધારે નહીં. આ બિલ પારદર્શક, વિશ્વસનીય અને ન્યાયસંગત પરીક્ષા વ્યવસ્થા સ્થાપિત કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. નમસ્કાર મિત્રો, માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ દેશના લાખો મહેનતુ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે પબ્લિક એક્ઝામિનેશન્સ એટલે કે પ્રિવેન્શન ઓફ અનફેર મીન્સ એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2026ને પારિત કરવામાં આવ્યું છે. આ સુધારા દ્વારા પરીક્ષા માફિયાઓ સામે વધુ કડક કાર્યવાહી થશે. સૌથી પહેલાં વ્યક્તિગત રીતે ગેરરીતિ આચરનાર માટે અગાઉ 3 થી 5 વર્ષની જેલ અને 10 લાખ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ હતી. હવે તેને વધારીને 5 થી 10 વર્ષની જેલ અને 50 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ કરવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષા એજન્સી અથવા તો સર્વિસ પ્રોવાઈડર જો ગેરરીતિમાં સંડોવાશે
તો અગાઉ 1 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ અને 4 વર્ષ સુધીનો પ્રતિબંધ હતો. હવે તેને વધારીને 5 કરોડ રૂપિયા સુધીનો દંડ અને 8 વર્ષ સુધીનો પ્રતિબંધ કરવામાં આવ્યો છે. જો કોઈ મેનેજમેન્ટ અથવા જવાબદાર અધિકારીની સંડોવણી સાબિત થાય તો અગાઉ ઓછામાં ઓછી 3 વર્ષની સજા અને 1 કરોડ રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ હતી, જેને વધારીને હવે ઓછામાં ઓછી 5 વર્ષની જેલ અને 5 કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અને જો પ્રશ્નપત્ર લીક જેવા સંગઠિત ગુના થશે તો અગાઉ ઓછામાં ઓછી 5 વર્ષની જેલ અને 1 કરોડ રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ હતી, જેને વધારીને ઓછામાં ઓછી 7 વર્ષની જેલ અને 10 કરોડ રૂપિયા સુધીના દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આટલું જ નહીં, આવા ગુનાઓની તપાસ માટે 2 મહિનામાં પૂર્ણ કરવાની સમયમર્યાદા, સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સની રચના અને સ્પેશિયલ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ દ્વારા રોજબરોજ સુનાવણી અને ચાર્જશીટ બાદ 3 જ મહિનામાં કેસનો નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા પણ આ બિલમાં કરવામાં આવી છે. મિત્રો, આ માત્ર સજા વધારવા માટેનો કાયદો નથી. આ દેશના દરેક મહેનતુ વિદ્યાર્થીને વિશ્વાસ અપાવવા માટેનો સંકલ્પ છે કે પરીક્ષામાં સફળતા હવે મહેનતથી મળશે, ગેરરીતિથી નહીં. આ છે માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં પારદર્શક, વિશ્વસનીય, ન્યાયસંગત પરીક્ષા વ્યવસ્થાની મજબૂત શરૂઆત. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. વડોદરા શહેરના અલકાપુરી વિસ્તારમાં આવેલા PWD ક્વાર્ટર્સ નજીક આજે સવારે આશરે 60 વર્ષથી વધુ જૂનું વડનું વૃક્ષ અચાનક ધરાશયી થતાં વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. વૃક્ષ પડતા નજીકના વીજ થાંભલાઓ પણ તૂટી પડ્યા હતા, જેના કારણે સ્થાનિક વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર આવી પહોંચી હતી અને રસ્તા ઉપર પડેલા વિશાળ વૃક્ષને કાપી હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. બીજી તરફ વીજ વિભાગની ટીમે પણ તૂટેલા વીજ થાંભલાઓ અને વીજ લાઇનની મરામત તેમજ વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના સમાચાર સામે આવ્યા નથી. ફાયર બ્રિગેડ અને વીજ વિભાગની સંયુક્ત કામગીરીના કારણે સ્થળની સ્થિતિ સામાન્ય બનાવવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. આ ઝાડ ગાયકવાડી શાસનથી હતું. અહીંયા લગભગ 60-70 વર્ષ જૂનો ઝાડ છે અને આ રેસકોર્સ એરિયા PWD કમાન્ડ એરિયા છે. તો આજે સવારે આ ઝાડ પડી ગયું. ઘણા ટાઈમથી ઝાડ પડું જ હતું, પણ એનાથી અહીંયા લાઇટો અને ઘણી બધી જગ્યાએ નુકસાન થયું છે, પણ જાનહાનિ કે એવું કશું બનાવ બન્યો નથી. હવે આ મંદિર અમારું લગભગ આ મંદિરનું જ ઝાડ છે. લગભગ આને બી મંદિરને બી 80 થી 90 વર્ષ થયા છે. મંદિરમાં કોઈ નુકસાન નથી થયું, પણ હવે આ ઝાડ હવે પડી ગયું છે. હવે અમે લોકોએ કમ્પ્લેન કરી છે. હવે જોઈએ છે કોર્પોરેશનના આવે છે, ફાયર બ્રિગેડ આવે છે કે જીબી વાળા આવે છે. અમે અમારી રીતે જે બી કમ્પ્લેન કરવાની હતી એ કરી ચૂક્યા છે. હા, મારો જન્મ જ અહીંયા થયો છે. મારી એજ હમણાં 38-39 છે અને લગભગ એવું કહેવાય છે કે મારા દાદાના સમયથી આ ઝાડ છે અહીંયા. એવું છે. રમ્યા છે આના ઉપર. અમે આંબલી પીપળી રમતા હતા. બધું બહુ જૂની યાદો છે. હવે પડી ગયું છે તો હવે અમને અફસોસ બી છે, કારણ કે આટલો જૂનું ઝાડ પડી ગયું તો એનો અફસોસ થાય છે. વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે સ્વદેશી પહેલ ભારત ટેક્સી સેવાનો પાયલટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શુભ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. સહકારિતાના ભાવ સાથે શરૂ કરવામાં આવેલ આ યોજનાનો હેતુ ટેક્સી માલિકો અને ડ્રાઈવરોને આર્થિક રીતે વધુ સક્ષમ બનાવવાનો તેમજ મુસાફરોને કિફાયતી અને સુરક્ષિત ટેક્સી સેવા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ શરૂ કરાયેલી આ પહેલમાં એપ આધારિત પ્લેટફોર્મ દ્વારા મળતા ભાડાનો મહત્તમ હિસ્સો સીધા ડ્રાઈવરોને મળશે. સાથે ડ્રાઈવરોને માલિકી હકનો લાભ પણ પ્રાપ્ત થશે, જેના કારણે તેમની આવકમાં વધારો થવાની અપેક્ષા છે. આ સેવાનો લાભ મુસાફરોને પણ મળશે. કિફાયતી ભાડામાં ગુણવત્તાસભર ટેક્સી સેવા ઉપરાંત મુસાફરોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ₹5 લાખ સુધીનો વીમા કવર પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. સંપૂર્ણ સ્વદેશી એપ આધારિત આ સેવા આગામી સમયમાં દેશભરમાં તબક્કાવાર વિસ્તૃત કરવામાં આવશે. વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે યોજાયેલા શુભારંભ કાર્યક્રમમાં વડોદરા ટ્રાફિક DCP GI વસાવા, ACP DM વ્યાસ,
એરપોર્ટ ડિરેક્ટર CISFના આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ અનિલ કુમાર સિંહ તેમજ ભારત ટેક્સીના ક્લસ્ટર મેનેજર કમલ કિશોર સિંહ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમ દરમિયાન ભારત ટેક્સી સેવાના હેતુ અને તેના લાભો અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી. આજરોજ વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી સાહેબના આદેશ અનુસાર જે ટેક્સી સહકારિતા માટે ભારત ટેક્સી જે આજે ઉદ્ઘાટન થયું છે તે અંતર્ગત અલગ અલગ રાજ્યોમાં આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ છે અને ટેક્સી માલિકો અને ટેક્સીના ડ્રાઈવરોને ફાયદો થાય અને વધારે જે હિસ્સો છે તે ભાડાનો ટેક્સી ડ્રાઈવરોને મળે તેમજ એમને માલિકી હક પણ પ્રાપ્ત થાય એના માટે આ ભારત ટેક્સીનું આયોજન કરેલું છે અને એ એપ મુજબ જે પણ કંઈક પેસેન્જરો એનો લાભ લેશે એને ઓછું ભાડું થશે અને ભવિષ્યમાં એની સિક્યુરિટી અને બીજી પણ એને સારી સહાયતા મળશે. 5 લાખ સુધીનો પેસેન્જરને પણ વીમો મળશે અને 3 વર્ષમાં આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ ભારતભરમાં એક આપણા સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા કે દેશી તરીકે આપણી જે એપ છે, આપણી પોતાના ભારત દેશની એપ છે, એનો વધુમાં વધુ નાગરિકો ઉપયોગ કરે અને સેફ્ટી સુરક્ષા સાથે એક સુરક્ષાનું ભાવના અને સારા પ્રવાસનું એક માધ્યમ છે. તો એને તમામ વડોદરાવાસીઓ પરત સ્વીકારી લેશે એવી હું આશા અને અપેક્ષા રાખું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ. વડોદરા જિલ્લાના પોરગામ નજીક પૂરનું પાણી ઉતર્યા બાદ વડિયાદેવ મંદિર પાછળ આવેલી ગ્રીલમાં એક મગર ફસાઈ જતાં સ્થાનિકોમાં ચિંતા ફેલાઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં સેવ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટની ટીમ અને વન વિભાગના રેસ્ક્યુ સ્ટાફ દ્વારા તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર દોડી આવ્યા હતા. સેવ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટના સંદીપભાઈ તથા તેમની ટીમ અને ફોરેસ્ટ વિભાગના રેસ્ક્યુઅર નીતિન પટેલ, જિગ્નેશ પરમાર અને સાગર રાઠોડે સંયુક્ત રીતે રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી હતી. અંદાજે 2 કલાકની ભારે જહેમત બાદ ગ્રીલમાં ફસાયેલા મગરને સફળતાપૂર્વક બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. રેસ્ક્યુ પૂર્ણ થયા બાદ મગરને સુરક્ષિત રીતે તેના કુદરતી નિવાસસ્થાન એવા ઢાઢર નદીમાં છોડવામાં આવ્યો હતો. સેવ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ અને વન વિભાગની સમયસરની કામગીરી તેમજ સંકલનને સ્થાનિકોએ બિરદાવી હતી. તેમની સતર્કતાના કારણે મગરને કોઈપણ નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના સુરક્ષિત રીતે બચાવી શકાયો હતો. ચારેક દિવસથી ઢાઢર નદીમાં ઘણું બધું પૂર આવવાથી ઘણા બધા મગરો પણ અહીં પૂરની સાથે સાથે આવ્યા હતા. એમાંથી એક મગર ગોવિંદ બાપાની સમાધિની જાળીમાં પોતે ફસાઈ જતા સેવ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ તરફથી સંદીપભાઈ તથા એમની ટીમ દ્વારા અમારા ફોન કરવાથી તે પોતે આવી અને સહી સલામત રીતે મગરને સહેજ પણ નુકસાન ના થાય એ રીતે તથા પબ્લિકને પણ સહેજ પણ નુકસાન ના થાય એ રીતે એનું રેસ્ક્યુ કરી અને સરસ રીતે જીવતો જાગતો સહી સલામતની જ ઢાઢર નદીમાં છોડેલો છે. તે અમારા માટે ખૂબ ખૂબ એ લોકોનો આભાર માનું છું અને તમારી આ ટીમ બરાબર હજુ પણ સક્ષમ બને એવા ગુરુ મહારાજના આશીર્વાદ તમારા બધા પર ઉતરતા રહે. બસ શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. પોર ઢાઢર નદીમાં જે પૂર આવવાથી અને જે ગોવિંદ મહારાજની સમાધિમાં આ મગર ફસાયેલો હતો જાળીમાં, એમાં સંદીપભાઈની ટીમ, સેવ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ અને વન વિભાગની ટીમે 2 કલાક ભારે જહેમત બાદ મહેનત કરીને એને કોઈ ઈજા ના પહોંચે, કોઈ પબ્લિકને ઈજા ના પહોંચે એવી રીતે સહી સલામત રીતે એને નદીમાં છોડવામાં આવ્યો છે. આજ રોજ અમારા હેલ્પલાઇન નંબર પર વન્યજીવ સુરક્ષા કેન્દ્રમાં સંદીપસિંહ, જે સેવ વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ સંસ્થા ચલાવે છે, એમનો કોલ આવ્યો હતો કે પોર રંગ અવધૂત મહારાજની કુટીર છે ત્યાં આગળ એક મોટો મગર આવી ગયો છે અને એને રેસ્ક્યુ કરવાનો છે. એટલે સંદીપસિંહની સેવ વાઇલ્ડ લાઇફની ટીમ અને વન વિભાગના ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એમનો સ્ટાફ આવી અને આ સહી સલામત રીતે મગરને રેસ્ક્યુ કર્યો છે અને ભારે જહેમત બાદ એને પાછો નજીકમાં જ ઢાઢર નદીમાં એને મુક્ત કરવામાં આવે છે. આપનો પરિચય? હું નીતિન પટેલ, વન્યજીવ સુરક્ષા કેન્દ્ર, વડોદરા.
વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે અનગઢ ગામ ખાતે બેંક ઓફ બરોડાના એટીએમમાં ચોરીના ઈરાદે હથોડાથી તોડફોડ કરનાર 2 આરોપીઓને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે બંને પાસેથી હથોડો, મોબાઈલ ફોન અને ઓટો રિક્ષા સહિત કુલ 3,05,000થી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. વડોદરા શહેરના અનગઢ ગામે આવેલા રામજી મંદિર પાસેથી બેંક ઓફ બરોડાના એટીએમમાં 29 જુલાઈની વહેલી સવારે અંદાજે 3:20 આસપાસ 2 શખ્સોએ ચોરીના ઈરાદે પ્રવેશ કર્યો હતો. બંને હથોડાથી એટીએમ મશીન તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જો કે અવાજ સાંભળીને ઉપર આવેલી હોસ્પિટલનો સ્ટાફ જાગી ગયો હતો અને એટીએમનું સાયરન વાગતા બંને આરોપીઓ ઓટો રિક્ષામાં ફરાર થઈ ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં નંદેસરી પોલીસ તથા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી હતી. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે સીસીટીવી ફૂટેજ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીઓની ઓળખ કરી હતી. પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળેલ માહિતીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગઈકાલે મોડી સાંજે રાત્રિ બજાર પાસેથી ઓટો રિક્ષામાં બેઠેલા 2 શંકાસ્પદ યુવકોને ઝડપી પાડ્યા હતા. તેમની પાસેથી રિક્ષાની તપાસ દરમિયાન એટીએમ તોડવામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલ લોખંડનો હથોડો મળી આવ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન બંનેએ અનગઢ ખાતે એટીએમ તોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી. પકડાયેલા આરોપીઓમાં સુરેશ કાંતિભાઈ પડિયાર અને સંજય રાવજીભાઈ પડિયાર બંને રહે નરસિંહપુરા, તાલુકા પાદરાનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસે તેમની પાસેથી લોખંડનો હથોડો, મોબાઈલ ફોન અને ઓટો રિક્ષા સહિત કુલ 3,05,200નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે બંને આરોપીઓને નંદેસરી પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી સુરેશ પડિયાર અગાઉ દારૂના 2 ગુનાઓમાં ઝડપાઈ ચૂક્યો છે, જ્યારે સંજય પડિયાર સામે વાહન ચોરી, જુગાર અને દારૂ સંબંધિત ગુનાઓ નોંધાયેલ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.